सो एक बड़ा ही गंभीर जिहा मसला इस वेले ये खड़ा है पंथ के सामने, तो इसकी विचार करने वास्ते असीं संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले पास पहुंचे हाँ, सुल्तानपुर लोधी की धरती पर। सो बाबा जी होरां पासों इस गल का विस्तार लवांगे कि ये जो कार्रवाई हुई है जां की मसला है तो इसदा की हल है। सो सब तो पहला तो बाबा जी फतेह करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सो बाबा जी इस गल का थोड़ा पहला तो विस्तार देंदे कि मसला की खड़ा होया जी। परम पवित्र गुरु खालसा साध संगत जीओ, देश प्रदेश दीआं संगतां भली भांत जाणू हाँ। श्री अकाल तख्त साहब 3 तरीक नूं सारियां जथेबंदियां सिंह साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बुलाइयां और ਵੱਖ-ਵੱਖ महापुरखा ने गुणी जना विद्वाना ने इहदे बारे अपने विचार दिते हैं। हुण बेनती है संत जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले वो माइक ते आउण ते अज दे इस पंथक इकट्ठ विच अपने विचार संगत दे नाल साझे करन। संत जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। विचारां दी कोई कमी नहीं रही। श्रीमान बाबा हरनाम सिंह जी ने ए तो जैड तई सारा दस दिता है। बाकी महापुरखा ने भी गुरबाणी कहती है पूरे का किया सब किश पूरा, घट वध किश ना है। जदों पूरे आप इस रूप नूं तैयार कर गए, दुनिया की किसी शक्ति नूं ये हौसला नहीं होना चाहिए कि इहदे वध घट करे। एक साइकिल आ, उहदे छोटा जिहा बाल आ, जे तां बाल बेचिया वो टब्बर भी सारा तो समान भी चक के किन्ना लै जांदा। जे वो कढ़ दईए तो साइकिल चक के ले जाना पैंदा। उहदे एक चीज़ कढ़ी छोटी जी, जे तुरे जांदे विच सरिया आड़ा दईए वो भी नुकसान कराउंदा। इहदे च ना कोई चीज़ पाई जा सकती ना कोई कढ़ी जा सकती है। धन गुरु अर्जन साहब जी नूं जहांगीर ने कहा सी ना पैगंबर दी उस्ताद लिख दिओ, ततियां तवियां ते बहना प्रवान कर लिया रेते पौने, कहंदे दरगाही बाणी। हुण आपां बोलना जानदा, मैं कहा सब हुक्माओ जियो। फिर उस तो बाद साध संगी राम राय उहदे चैनियां करामातां, औरंगजेब डिकटेटर बादशाह किसी अगे झुकिया नहीं। राम राय ने उन्होंने काबू किया, उहदे उच्ची जगह बैठदा सी। तो जदों बाणी की गल आई, लिखती बदल नहीं की, मिट्टी मुसलमान की, मुसल की जगह सिर्फ बेई 2 अखर कीते, मान नाल ही रहा। एडा करामाती साहिबजादा, औरंगजेब नूं झुकाउण वाला, धन गुरु हरराय साहब इतने न्यायकारी, इतना सही तोलन वाले, आपे कंडा आप तराजी आपे तोलन हारा। कहते गुरु नानक साहब 14 भवना 3 लोगों उन्हों का कोई बचन मोड़न वाला नहीं गुरबाणी का। तैनू हौसला पिया जिधर मूँह उधर चले जा। ये किहड़े बाग की मूली है जिन्होंने ये हौसले पाए, अपने साहबजादे नहीं बख्शे। फिर एक मात्रा आप टकसाल वाले सुनाने, करते कीमत करता जाने, कैद की जगह सिर्फ एक ही घटाई। और इत्थे तक बस नहीं, जेड़े स्वरूप तो लैके असीं सुधाई करनी है। बाबा दीप सिंह जी महाराज का स्वरूप जो भाई मनी सिंह साहब ने तो अतारा किया, दमदमा साहब तख्त ते मौजूद है, उहदे ते भी अपनी स्याही नाल इन्हां ने कुछ किया। प्रबंधकां ने अखां मीटियां हुईयां, इन्हां नूं पता नहीं लगता की कुछ हो रहा उत्थे इन्हां स्वरूपां तो। और उत्थे दे मुख सेवादार होण, जद बाड़ ही खेत नूं खाण लग पवे ते राखी किन करनी है। अज बाड़ खेत नूं खा रही है। गुरु घर दा लूण खा के जिहड़ी थाली उसे च छेक किया जा रहा। साध संगत समा इजाजत नहीं दिंदा, कहा बहुत कुछ गया, कहण लई है भी बहुत कुछ बाणी द्वारा और इतिहास द्वारा। पर अज
ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਸੱਪ ਆ ਜਾਏ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਡੰਗ ਮਾਰ ਦੂਗਾ। ਅੱਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਸਰਹੰਦ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ ਮਜਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਗੀਰ ਦਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਕੋਟੜੇ ਮਾਰੋ 5-5। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫਰਿਆਦੀ ਆਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਗੀਰਦਾਰ ਕਿੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਇੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਜੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਦਦ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਸਰਹੰਦ ਨਿਵਾਸੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਟੜੇ ਮਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਪੰਥ ਜਾਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। पंथ बनाया असर संघारबे को, दुर्जन के मारबे को, संतन अवारबे को खालसा बनायो है। इन्हां लोकां ने साधुओं की रज के निंदा की, टकसालां संपरदां दी की। जिन्हां ने अगवाई करनी है पहलां इन्हां ते निशर्द किया जाए, फिर ये काम शुरू किया जाए। अज बेदी साहब नूं भी बेनती करते हैं कि बेदी साहब तुसीं संत समाज के सरप्रस्त से नवे नवे रोज़ संत समाज ना बनाओ, जिहड़ा बाबा ठाक सिंह बना के इहनूं मजबूत करो। की गल भी जकारा नहीं छड्डदे। साड़ियां जड़ियां संस्थावां ने ये लीरो लीर होइयां करके इन्हां दोस्तां नूं अज हौसला पै गया। जे साडी जून ती कीड़ी जड़ी हुण गेट राही नहीं जाना, वो तेड़ भालदी है। जड़ा उठदा नवां संत समाज रजिस्टर्ड कराई जांदे है। जो ब्रह्म ज्ञानी संत बाबा ठाकर सिंह जी किरपा करके गए आ, आपां उसे बूटे नूं पानी पा के मजबूत करिए। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਤੁਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹੰਦੀ ਆ, ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਦੋਂ 52 ਚ ਮੰਗਲ ਬਦਲੇ ਆ, ਤੇ और महापुरखा ने कहा सी ज्ञानी गुरबचन सिंह जी नूं कि असीं अज अपना शरीर शांत कर देना, कि गुरु ग्रंथ साहिब की असीं बेअदबी बर्दाश्त नहीं कर सके। ते महापुरखा ने अपना बलिदान दिता सी। अज साध संगत जी मंगलों की गल नहीं, वो जिहड़ी 52 तो शुरू हुई सी, ये बिचे बिचे तुरिया रहा काम। हुण देखिया पंथ विच फुट बड़ी पई हुई है कि हुण दा लग जूगा, पुछेगा नहीं। पर ये गुरु का पंथ है, इस चों बीज कदी खत्म नहीं होना। ये तो एक एक सिंह बड़े भारी हुए। जिदन अपनी आई तो आ गए ना, उदन फिर इन्हां दीयां गल्लां चलणियां नहीं। इस करके नौजवान जड़े है वो इस वेले अंदरों तड़फे पे है। गुरु ग्रंथ साहिब वास्ते जे फैसला सही अज ना लिया तो ये पता नहीं दुखांत किधर नूं तुर पैगा। ये कौम कंट्रोल करनी अपने हथों तो बाहर हो जाएगी। इस करके अज ये पक्का फैसला लैके ऐलान करके जाओ, किसी दुष्ट नूं मुड़ के जुरत ना पवे। इन्नियां बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। और उहदे बारे बड़े विस्तार दे विच बचन होए है। वो तकरीबन मेरा ख्याल संगतां सारियां ने सरवण करे लए। ते बाकी जिहड़ा श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बारे कोई मसले छेड़ने आ, इहदी कोई तुक नहीं है, गलत है जी। क्योंकि दुनिया उत्ते इक्को एक पैगंबर धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज और धन श्री गुरु अर्जन साहिब 10वें पातशाह, जिन्हां ने अपनी पवित्र बाणी जां जिहड़े गुरु महाराज की कसोटी ते प्रवान भगत जां महापुरख सके, उन्हां दी बाणी नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे विच दर्ज किया। बाकी जिन्ने भी धर्म शास्त्र आ, असीं सारियां दा सत्कार करते हैं। वो तकरीबन जिहड़े मौजूदा उस वेले महापुरख होए आ, उन्हां दे जिहड़े शिष्य सी, उन्हां ने उन्हां दीयां रचनावां नूं एकत्रित किया। इक्को एक धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज हैं, जिन्हां ने किरपा करके श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की
ਆਪਣੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਨਾਏ ਦਸੇ ਜਾਮੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਦੇਖੋ ਪੰਗਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਿਛ ਨਹੀਂ। ਅਧੂਰੇ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਰਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵਿਦਵਾਨ ਸਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਆ, ਪੂਰਨ ਅਵਤਾਰ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਅਨੁਮਤੀਆ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਬੜੀ ਗਲਤ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਥਾਨ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰਕੇ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਬੋਰਾਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਅੰਤਰਾ ਹਨੇਰਾ, ਨਾ ਬਸ ਲੈਣਾ ਚੂਕਿਆ ਫੇਰਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ ਕੁੰਜੀ ਹੋਰ ਤਦਰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਖੋਲ ਦੇਵੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੋਥੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ ਪਾਸ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹ ਸਮਾਧੀ ਸੀਗੇ, 10 ਮੰਗਲ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਰੰਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਭਾਣਜੇ ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ ਦਾੜਾ ਰੜਾ ਵਧਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਦਾੜੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਸੀ, ਹਾਕਮ ਮੇਰਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਪੋਥੀਆਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸੀਸ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਆਏ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪਾਲਕੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਸਰ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਤਾਵਰ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਦਾਈ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੁੱਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅੱਖਰ ਲਿਖਦੇ ਸੀ, ਸੁੱਧ ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਸੁੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਲਗ ਮਾਤਰ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਦਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸੂਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੰਕਤੀ ਲਈ ਹੈ, ਛਾੜ ਮਨ ਹਰ ਬਮੁਖਨ ਕੋ ਸੰਗ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਰਣ ਝੁੰਝਣ ਨਾ ਗਾਓ ਸਖੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਕੂਲ ਲਈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਏ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਆਏ ਆ, ਛੱਜੂ ਆਇਆ, ਪੀਲੋ ਆਇਆ, ਕਾਨਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਚਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ,
ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਰਗੇ ਜੇਠਾ ਪੁਰਾਣਾ ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਈ ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਵਿਤਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਮਿਲਗੋਬਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਲਾਵਟ ਤੇ ਕੋਈ ਰਲਾਵਟ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਸਿੱਖੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਪਦਿਆਂ ਹੋ ਆਪ ਤੇਰਾ ਕੱਲ ਦਰਸ਼ੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮਸਰ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਣੀਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਬਾਦੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਜੰਗਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ 1661 ਦੇਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਮਤ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਬਿਆ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਲਿਆ ਸੂਈ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖੁੱਲਿਆ, ਸੂਈ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਦੱਸੀ, ਸੁਖ ਆਸਣ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧੀਆਂ ਸਮਝਾਈਆਂ। ਫਿਰ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ, ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਤੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਦੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਪਲੰਘ ਥੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਥੋੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਚੋ ਆਸਣ ਵਿਛਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣੂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸਣ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਕਫ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਾਕਫ ਦੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਬਚਨ ਲੈ ਲਓ, ਪੰਜਵੇਂ ਦੇ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੈ, ਸੇਵਕ ਜਨ ਮੰਨੈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਪਤ ਲੱਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਬਾਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਦੇ ਬਚਨ ਸਾਥਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਮਨਮਤੀਏ ਲੋਕ ਆ ਅਰਥ ਮਨਮਰਜੀ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬਸੇ ਬਕਾਲੇ ਬਾਨੂ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਗਲ ਸੰਭਾਲੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 5 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਰਾਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਏ, ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਭਰਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਹਾਂਜੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਜੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪਰਖ ਨਿਰਖ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਤੀ। ਵੇਲੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸੂਰਜਮਲ ਦੀ ਮਾਤਾ ਮਰਵਾਹੀ ਜੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਹੈਂ, ਸੂਰਜਮਲ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੇਰੀ ਅੰਸ ਬਹੁਤ ਵਧੇ ਭਲੇ ਫੈਲੇ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਉਪਜੇ ਬਲੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੰਬਰ ਲੱਗੂਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਸੇ ਬਕਾਲੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਬਾਬੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਰੇ ਮੌਜਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਗਿਆ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਚੱਲ ਜਾਓ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦਾ ਨਾਨਕ ਪਿੰਡ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੂਰੇ 27 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 9 ਦਿਨ 9 ਘੜੀਆਂ 9 ਪਲ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਨਿਜਾਨੰਦ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹੇ। हमारे बाहर बैठे भोरे बैठे तो नहीं मौज है, वो तो सदा ही सत स्वरूप है जी, ये उन्होंने महापुरुष मौज है। सो इस वास्ते इथे जिले होए ते 22 गदियां ला के सोढ़ी रह गए। हीर माली ने मुखी सी ते छें मसंद ने मारे तो गोली भी चलाई ते मक्खन छाया उहदे द्वारा प्रगट होए गुरु लाडोरे। ये समान सारा गुंडागन लुट के लै गए। फिर महाराज ने कहा भले तीर कुछ नहीं कहा, कहते मोड़िया सारा जिन्ना हुआ चढ़ावा भी करदे ही भांडे चक के लै गए है। जो मक्खनिया पता लगा उन्हें जाके सोडा भी लाया ते समान लिया। महाराज कहते मोड़िया। एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप जड़ा है जी, ये नहीं मोड़िया, क्योंकि ये जो महाराज करतारपुर जंग की महाराज कोई इत्थे सी ते धीर महल ने रख छड़िया है जी, क्योंकि बड़ा चुस्त चलाक सी ते मेरे को रोगा मेरी पूजा रोगी। ते जदों फिर अपने महाराज ने ज्योति हो सुमना सी बाबे गुरदित्ते ने पाठ लिए मंगया, धीर महल ने दिता नहीं। अच्छा है धीर महल दिता ये रख लिया, मेरी पूजा घटूगी। ते फिर जिस वेले महाराज समाउण तो पहला ते उहदी माता ने ते उन्हें कहा भी तेनू भी उत्थे जाना चाहिए। उत्थे जाके चौंक च गद्दी ला के बह गया, चौर कराउंदा रहा। पहले दिन संगतां नूं पता नहीं पूजा कराई। जदों महाराज नूं दस्सिया, महाराज ने कहनूं धक्के मार के तूं हुणे लड़ा दी ते गुरु नूं तो उल्ट काम करदा। ਉਹ फिर कहते भी मैं तो अगे माता नाल लड़दा रहा ते तेरे कह मैं आ गया, मेरी बड़ी सोहनी बनी हुई सी ते मेरी अगली भी गवाती। फिर करतारपुर आ गया, इत्थे रहिंदा रहा। उस तो बाद हुण जिले बाबे बकाले होया उस वेले मक्खन शाह गुरसिखां नूं विचारिया चलो महाराज दयालु आ चीजां मोड़तियां भी गुरु ग्रंथ साहिब नूं दईए, ਇਹਦਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਰੂਪ ਲਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਜੰਦੇ ਲਾ ਲਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੋਂ ਬੱਲੇ ਫੇਰ ਕੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਮ ਮਸੰਦ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਗਤ ਤੇ ਅੰਤਰ ਸੜੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਬੱਲੇ ਫੇਰ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਈਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਾਈਆਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਬੱਬੇ ਬਕਾਲੇ ਵੀ ਰਖਾ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਖਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਇਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਸਤਾ ਲੰਮਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕੀ ਚੱਕ ਰੱਖਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਮੌਜ ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, उधर पहाड़ी इधर दरख्त बहुत सोहने, इधर दरिया आ गए ते हवा बड़ी वधिया, कहते बड़ा आनंद आ। मारे कहते तो आनंदपुर ही है। उतों आनंदपुर साहब पै गया ते 10वें पातशाह ते खालसे सिरजना करके महिमा होर बेअंत कौते कीते। खालसी सिरजन महिमा बढ़ाती महाराज ने, खालसे की जन्म भूमि बनाता। केसगढ़ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਜਾਣੋ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ गुरु हरराज साहब महाराज चले गए, 8वें पातशाह आ गए। 8वें पातशाह बचन इत्थे बह गए, उन्हां दा पोल खुल गया ते महाराज इत्थे आ गए। इत्थे भी फिर ईरखा देख के महाराज फिर मालवे यात्रा चले, उधर बख्शां कीतियां। ये कश्मीरी पंडित आ गए, उधर हो कीता। फिर धीरमल ने विचार कीती ते हुण किवें करिए ते संगत उधर उलट गई। इन्हीं फिर छियां ना ਇਹ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਛੀਆਂ ਬਹੁਤ ਖੋਟੀ ਬਿਰਤੀ ਦਾ ਮਸੰਦ ਸੀ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਕਰੀਏ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਤੀਜੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸੱਦ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਲੈਣਗੇ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਰਾਬਰ ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜੂ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਬਣਾ ਕੇ। ਅਸਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਥੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਡੋਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਪਾਲਕੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਰੂਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਪਾਲਕੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਮਲ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ,
ਕਹਿੰਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਓ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋੜ ਕੇ ਆਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਪੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜਨਾਬ ਜੀ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇੜੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਨ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧੀਰ ਮਲਾ ਕੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਅਮਾਨਸਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਣਿਆ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਪੀੜਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਤੀ। ਉਧਰ ਧੀਰ ਮਲ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਇਹਨੇ ਸਿਆ ਭੇਜਿਆ, ਹੁਣ ਲਚਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ ਪੂਜਾ ਉਹਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਛੀਹਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਨ ਜਲ ਚ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਕਰੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 5000 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੁੱਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰੋ ਮੈਨੂੰ ਸਰੂਪ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੁਨੇਹਾ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ 8 ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਮਿਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ 9 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੇਲੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੁੱਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਚੋਬੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਜੇਲੇ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਚੋਬੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੀੜਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਠੀਕ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਲੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰਤਾ ਜਾਣੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਗੁਰਸੂਰਾ ਪਾਠ ਸਗਾ ਕਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਣਾਊਗਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰ ਧੁਨ ਚ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਲਿਖਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮਰਾਈਆਂ ਪੈਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਚਪੇੜਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਗਾਹ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋਧ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਪੜ੍ਹਾਓ, ਅਰਥਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜੇ ਦਮਦਮੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਧੀਰਮਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਧੀਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਧੀਰਮਲੀਏ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲ 2 ਵੇਰੀ ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ 3 ਵੇਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਆਪ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜੀ ਤਾਰਕ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਾਰਨ ਲਾਈ, ਆਪਣੇ ਮਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਕਥਾ ਪੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਮ ਜਾਣੀ ਟਕਸਾਲ ਵਾਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ 48 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਰੋਤੇ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ ਸਰੋਤੇ 48 ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਅੰਤ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਆ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮਦਮੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਲਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਿਖਣ ਸਾਰ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੰਗਤ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀੜ ਦਾ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰੀ ਬੀੜ ਕਰਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲਖਾਰੀ ਲਵਾ ਕੇ। ਸੋ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬੀੜ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੋਂ ਵਿਸਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਵੀ ਦੇ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਘੁੱਗ ਵਸਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਲਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਬੰਨੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਹੋਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਛਾੜ ਮਨ ਗੁਰਮੁਖਮ ਕੋ ਸੰਗ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੰਡ ਝੁੰਝਣਾ ਗਾਉ ਸਕੀ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਲਿਖਤਾ। ਰਾਜੀ ਸ਼ਿਵਨਾਬ ਦੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਦਰਜ ਕਰਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਦੂਆ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਜਲਦ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਦੂਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਚਿਆ ਉਹ 'ਚ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬਾਣੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਐਡ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੀੜ ਦਾ ਨਾਂ ਖਾਰੀ ਬੀੜ ਆ। ਉਹ ਬੰਨੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰ ਮੰਗਟ ਪਿੰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਕਾ ਕੀਆ ਸਭ ਕੁਛ ਪੂਰਾ, ਘੱਟ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੀੜ ਦੇ ਹਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਸਮਰੱਥ ਸੀਗੇ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੂਏ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜਾਂ ਚੰਦੂ ਜਾਂ ਮੁਰਤਿਆ ਖਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਆਇਆ ਚੁੱਕ ਥਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਾਰਨ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਸਜ਼ਾ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਸਿਫਤ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜਾਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ ਆਉ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਕੱਚੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਜੋਂ ਹੋਰ ਕੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਸੁਣਦੇ ਕੱਚੇ, ਕੱਚੀ ਅੱਖ ਬਖਾਣੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਣੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਊ, ਖੁਸਰੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੂਜਣਗੇ। ਹੈਂ, ਮਾਰਨ ਤਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੇਤੇ ਪਵਾ ਲੈ, ਉਬਲਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਨੇ ਵੀ ਛੇੜਖਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਅੱਧ ਨੂੰ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਹਸਤਾਖੇਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਵਿਦਵਾਨ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਮਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਲਿਖ। ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਈ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਜਾਈਏ, ਜਾਂ ਮੰਗਲ ਬਦਲ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਸੁੱਧ ਕੀਚੇ ਸੁੱਧ ਪਾਠ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਮਹੱਲੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੈ ਲਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਰਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਰਨ ਸੀ ਨਹਿਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਹਾਂ, 8ਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪਰਨ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਪਰਖ ਵੀ ਕੀਤੀ, 365 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੱਡ ਜੰਤਰ ਰਚਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾਲ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੰਗ ਜੇ ਨਾ ਪੇ ਦਾ, ਨਾ ਭਰਾ ਦਾ, ਨਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ, ਨਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਾਧਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਪੀਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ
ਡਿਕਟੇਟਰ ਜ਼ਾਲਮ ਰਾਜਾ ਸੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰਮਾਦਰ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਮਤੀ ਦਾ ਸਤੀ ਦਾ ਕੀ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਖਰਚੇ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਥਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛੋ ਗਲਤ ਹੈ ਸ਼ਿਵੀ ਨੂੰ ਫਸਾਈਏ ਕਿ ਤਾਂ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਈਏ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਆ ਉਹਨੇ ਬੋਲੇ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਖਰ ਵੀ ਮੁਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਨਿਆ ਤੇ ਬੇਈ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਨਿਆ ਅੱਧਾ ਹੀ ਅੱਖਰ ਅੱਧਾ ਅੱਖਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਬਰਾਂ ਛੱਡਦੀਆਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਬਦਲੀ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ 14 ਭਵਨਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅੱਗਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਸਭ ਨੇ ਸ਼ਿਆਨੀ ਮਾਰਨ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਯਾਰ ਪੀਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਤੂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਾਮਾਤ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਰਹਿ ਨਿਵਾਸ ਕਰਨਗੇ ਹਾਂਜੀ ਐਡਾ ਕਰਾਮਾਤੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਤਿਹਾਸ ਆਪੇ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀਤਾ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਚੱਲੀਏ ਜਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਲਗਾਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀੜਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਉਹ ਤੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਲਾਈਏ ਜਾਂ ਕਰੀਏ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਏ ਇਹਦਾ ਗੱਲਾਂ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ષੜਯੰਤਰ ਆ ਇਹ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੱਲ ਹੋਰ ਉੱਠੂਗਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਰ ਕਰੂਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸਲੀ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇਗੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਰਦਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਪੰਥ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਥ ਅਖੰਡ ਆ ਜੀ 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 ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪੰਥ ਕੌਮ ਖੜਾ ਹਾਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਜੜ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਕਾਰਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਟ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਹੀ ਅਟੈਕ ਹੈ ਕੋਈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵੇਦ ਕਦੋਂ ਦੇ ਰਚਿਆ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੀਰ ਹਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਨਾਤਨੀ ਨੇ ਉਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕੇਵਾਦੀ ਗੱਲੇ ਹਨ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਂਜੀ ਕੰਪੋਜ਼ਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕਾਈ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਸਰੂਪ ਜਾਂ ਦਮਵੀ ਸਰੂਪ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਕੇ ਸਦਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਜਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਵਾਗਿਆ ਪੂਰਨ ਆ ਸਮਰੱਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਆ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇਖ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਪਾਏ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮੀਣੇ ਮਸੰਦੀਏ ਧੀਰ ਮਲੀਏ ਆਰਾਮ ਮਰੀਏ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਨੜੀ ਮਾਰ ਸਿਰ ਗੁੰਮ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਨਾ ਵਰਤੇ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਆ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਚਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਆਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਐਸੇ ਪਰਸਾਏ ਇਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹ 52 ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਕੀਮ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖੜ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹਰਖੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕਣ ਚੱਕਿਆ ਜੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਡੀਟੀ ਲਾਈ ਆਪ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਜਾਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਫਿਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰੀ ਹੰਕਾਰਪੁਰ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਵਿਧੀ ਚੰਦੀਏ
ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਰਾੜੇ ਵਾਲੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਆ, ਅੱਜ ਕਰੀਏ ਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹਿੰਦਰੀ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਰਾੜੇ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਪਸੌੜੀਆ ਸੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਰੰਜਨ ਕੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਰ ਸੁਨਾਮਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੋਂ ਨੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸੋਭਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੂਲ ਸੋਮਾ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਜੰਗ ਜਦੋਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਧਰ ਗ੍ਰੰਥ 9ਵਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਹੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਧੀਰ ਮਲਿਆਂ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 1604 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ। ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਪ ਲਿਆ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਾਗ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਏ ਕਥਾ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਸ਼ਬਦ ਕਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਈ। ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਖ ਆਸਣ ਵੀ ਆਪ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੰਝੂ ਵਗਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਪੀ ਬੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਰੂਪ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਵੀ ਧੋ ਦਿਓ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮੈਨੇਜਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਮਰੀਕ ਸੋਹਣੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੰਡਾ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ, ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਕਰੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਸੀਸ ਤੇ ਲਿਆਇਆ, ਬਾਹਰ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ 'ਚ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ, ਆਪ ਬਾਕ ਲਿਆ, ਆਪ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ। ਉਦੋਂ ਸੁਖ ਆਸਣ ਵੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤੇ, ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਸਰੂਪ ਤੋਂ, ਉਹ ਦਮਦਮੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਟਿਕ ਮਾਰ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ 15 ਦਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ ਤਖਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। 15 ਦਿਨ ਉਸ ਸਰੂਪ ਤੋਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੂਪ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਕੁਝ ਜਾਣੀ ਬਾਕ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਾਸ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸਰੋਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਮਨਮਤ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਾਦੂਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਾਦੂਆਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਇੱਕ ਅਧੂਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣ ਡਿਆ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਕੀੜਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਦਾਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਜੀਵ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਆ। ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਦ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਕੋਈ ਫਰਜ਼ੀ ਚੰਦ ਕਿਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਚੰਦਰਮਾ ਬਣਿਆ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਵਸਨ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹਾਂਜੀ,
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਸ਼ੋਭਾ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਦਵਤਾ ਆ ਜੀ ਸਦਕਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਗਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਬੈਠੇ ਸੋਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਅਮਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਰੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਆ ਉਠੂ, ਤੀਆ ਉਠੂ, ਸਮਾਂ ਬੀਤੂਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਕਿਹੜਾ ਰਹੂਗਾ। ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਅਟੈਕ ਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਿਹਰੇ ਮੋਰੇ ਫੇਰ ਉਹੀ ਸਿੱਕੀ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ ਦੇਖੀ। ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ ਆ, ਹੀਰਮਲ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨਤੀ ਨੇ ਵੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦੇਖੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਕੰਮ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾ, ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਗਾਰਾ ਵਜਾਓ, ਪੂਰੀ ਦਾ ਨਗਾਰਾ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਦੀ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਤੇ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਇਹ ਆ ਤਕੜੇ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਮੰਜੇ ਵਿੱਚ ਖੋਬ ਲੈਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਪਾਵੇ ਚ ਉਹ ਤਕੜਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪਾਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, 8 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਮਾ ਗਏ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਕਰ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੈ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਮ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੋਟਰ ਆ, ਐ ਪੱਖਾ ਹਵਾ ਲੈ ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਧਾ ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਆਊਗਾ ਤੇ ਪੱਲੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਰਹੂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮੇ ਦਾ ਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਹੇ ਪਏ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਭੀਸ਼ਮ ਪਿਤਾਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਤੇ ਪੁਲ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਬੰਨੇ ਉਹ ਟਪੂਸੀ ਮਾਰ ਤੋੜਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਸਾਂ ਕਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੈ ਮੈਂ ਪੁਲ ਤੋੜ ਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੁਲ ਟੁੱਟੇ ਨਾ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਚ ਪਏ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ? ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਟਿੱਪੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਗਈ ਕਿਉਂ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਡੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੀਟੀ ਆ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣ, ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਮੀ ਛੱਡ ਗਏ ਸੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਸਦੀਆਂ ਬੀਤ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਦੀ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਈ ਚ ਅਧੂਰਾਪਨ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਅਦਲੀ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਕਮੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਭਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਚਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਏ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੰਥਕ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਮਰਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਹੁਣ ਕੈਥੀ ਚੰਦ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਉਹ ਬੰਦ ਭੇਜਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ,
ਸਾਰੀ ਤਾਏ ਸਾਰੀ ਮਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਲੁਕੋਲਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਆ ਨੰਬਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ 2 ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਆ, ਮੁਕਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮਾਰਨ ਭੇਜਿਆ ਦੀ ਕੋਟ ਫਲਾਨੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇਰੀ ਕੋਟ ਚੋਂ ਨੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਪਾਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚੋਰ ਨੇ ਛਤਰ ਬਣੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਜਮਾਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ, ਵਿਵਸਥਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਚਤਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਚਤਰਾਈ ਨੇ ਕਦਰ ਭੁੱਜ ਪਾਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ 3 ਬੰਦ ਬਣਾਏ, ਤੂੰ ਚੌਥਾ ਬਣਾ ਦੇ। ਹੈ ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਬੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਕਰਕੇ ਪੰਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਗਿਆਨੀ ਬੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫਿਰ ਰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਬਣਾਇਆ ਚੌਥਾ। ਹਾਂਜੀ, ਭਾਗਵਾ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਮਲਾਇਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਸੀ ਘਰ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸੇਵ ਕਰੀ ਪਰ ਚਾਹੇ ਬਿਸਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਪੰਕਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੱਕ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ, ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਖੋ ਨਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪਾਉਣ ਡਿਆ। ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦ ਘੱਟ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਕੌਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਂ ਪੈਨ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਇਹਲੇ ਗੱਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਭ ਸ਼ੰਕੇ ਇਹਨੀ ਨਵੇਂ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ। ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੀ ਸਾਧੂ ਭੇਸ ਧਾਰਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ, ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰੂਗਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੇ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਭੁਗਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲਤ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਬੇੜੀ ਚ ਮੋਰੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਠੂਗਾ ਡੁੱਬਾਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਸੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਪਟੇਲ ਸੇਵਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੇਖੋ ਉਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੱਲ ਦਿਸ਼ਾ ਇਹਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਦੁਬਦਾ ਹਨਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਦੁਬਦਾਵਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਆਦਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਬੰਦਵਨ ਸਿੱਖੀ, ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੇ ਗੁੱਟ ਕੇ ਬਣਾਏ 5 ਗ੍ਰੰਥੀ 10 ਗ੍ਰੰਥੀ, ਪੰਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੁਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਗ ਜੋੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਗ ਜੋੜਾ ਹੋ ਜਾਏ ਪੰਥ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਥ ਨੇ ਆ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਟਾਂ ਤੋਂ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕੱਟੋ, ਪੰਥ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਨ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਹੱਦ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਹੱਦੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ। ਇਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਹੁਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਪਿਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਜੁੜਿਆ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਆ ਕਿ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਰੂ ਕਰੇ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਧੁਰਾ ਆ ਜੀ ਹੈ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੈਨੂੰ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਟਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹੀ ਸੱਚਾ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਆ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ
ਕਿਤੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਅਲਜਬਰਾ ਆ, ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਗਲਤ। ਅੱਛਾ ਮੰਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਆ। ਹਥਿਆਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਹਥਿਆਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਅੰਗ ਭੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੜੂਗਾ ਉਹ ਮੰਤਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਲਟ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਕੋਈ ਕੱਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਾਲ ਆ ਕੇ ਕਫਨ ਲਾ ਲੈਣਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭੰਡੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੁਰਦੇ ਕਫਨ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਹੋਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇ ਦੀ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੇ ਦੀ ਕੋਈ ਭੰਡੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਿਆਂ ਨੇ ਕਬਰ ਦੱਬ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਰਦਾ ਉਹਨੇ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਮੰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਲੇ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਕੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਫਨ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਆ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਆ ਹੈ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਛੇਤੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਕਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਦਨਾਮੀ ਆ। ਬਦਨਾਮ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਤੇ ਬਾਦੂਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈਣੇ, ਐਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਐਡੀਆਂ ਨਾਮ ਰਤੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਲਾ ਨਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਝੀ ਬਖਸ਼ਣ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਤੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਸੀਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਈ ਰਾਵਣ ਦੀ। ਆਹੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਹਾਭਾਰਤ 18 ਖੂਣੀਆਂ ਖਪੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਰੋਣਾਚਾਰਯ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਰੁੜ ਗਏ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਨਾ ਮਾਰ ਸਕੇ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਹਿ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਦਵਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀ ਵਿਦਵਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਿਦਿਆ ਕਈਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਵੀ, ਕਈ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਐਸੇ ਭਾਗਨਾ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਰਸਾਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਲੇ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਾਂਜੀ ਮੱਥਾ ਰੰਗੜ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਕਰਤਾ, ਅੰਦਰ ਹੋਕਾ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਸੁਖਾ ਸਿੰਘ ਮਤਾਬ ਸਿੰਘ ਆਏਗਾ, ਇਹ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀਜ ਨਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਚਬਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਨਾਕਾ ਲਾਤਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਖੜੋਤਾ ਨਾ ਡਾਕਾ ਗੱਡੇ ਖੋਤਾ, ਐ ਕਹਿ ਦਿਓ ਖਾਨੂੰ ਭਾਬੋ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਨੂੰ ਖੂਜ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਦੇਖੋ ਚੰਦੂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਸੁਆਹ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ, ਨਾ ਗੰਗੂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟ ਬਦਨਾਮੀ, ਕਿਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਛਿੱਤਰ ਪੈਂਦੇ, ਕਿਤੇ ਸਜਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਪਈ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਜੇ ਕਿਤੇ ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਹੈ ਜੀ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਨੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ, ਇੱਕ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਆਇਆ ਨਾ, ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਿਲੇ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੁੰਨਾ, ਜਲਾਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ 1000 ਬਾਂਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਥਾਸਤੂ। ਉਹ ਜਿਲੇ ਆਇਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ 20 ਦੀਆਂ ਵੀ 4 ਬਾਂਹ, ਦੇਵੀ ਦੀਆਂ 8 ਸੁਣੀਆਂ, ਇਹ 1000 ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਲਾਨਾ ਜਲਾਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠ ਬਣਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਭੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਧਰ ਕੇ। ਉਹਨੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਤਾ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਤੇ ਕੋਈ ਪੱਥਰ ਮਾਰੂਗਾ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਹੀ ਵੱਜਣਗੇ, ਫੁੱਲ ਸਿੱਟਾਂਗੇ ਫੁੱਲ ਡਿੱਗਣਗੇ। ਇਸ਼ਟ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ,
ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ, ਬਾਣੇ ਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ, ਧਾਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੋਸ਼ ਤੇ ਪਾਪ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੋਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹਾ ਬੀਜੇ ਸੋਲ ਉਹਨੇ ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ, ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਖਿਲਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੰਦੂ ਦਾ ਜੋ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ 'ਚ ਖੜਾ ਮੀਆਂ ਮੀਰ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਲੋਕ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਰਗੁਣ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖੜਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਚੈਨਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇਖੋ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਉਦਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਚੱਲਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੂੰਦਰੇ ਹੋਏ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਬਲੂੰਦਰੇ ਪਏ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਪੱਤਰੇ, ਆ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਜੜ ਤੇ ਹੀ ਸੱਚਾ ਮੂਲ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤਾਂ ਜਹਦਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਲਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਇਤਫਾਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।